वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। एक्चुअली आम भावन जे आत्महत्या करदेले सब सुविधा हो सब टेंशन पड़ेब ना आज्ञा। आत्महत्या कला परे असली असुविधा आरंभ हुए, भयंकर असुविधा आरंभ हुए। गोटे गोटे सेकेंड गोटे गोटे जुग बढ़िया जीव। हाँ जे खाली कपड़ा चेंज होची अर्जुन कहीं दुख करुचु तू। आमे बेकार दुख करती बेकार कांदती आज्ञा। आपणकर किए निजर सखा सहोदर बंधु परिजन किए ये मरी जाइए आपण कोकईरे उठेकी नौकरी ठीक आपण घर सामने से जीवात्माटी प्रवेश कर ठीक आमर राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है चलती सेठी सदखिया चली आज्ञा। हाँ जदि माटी गर्भवती है आम एमती कांदती एमती हसती आज्ञा। सब नाटक बुझंतु धीरे। ये हूँ भक्तिर नीति, ये हूँ भक्तिर ज्ञान। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग मैंने माताजी प्रभुजी अनेक दिन हो गला सबू सत्संग चली किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण मुख निःसृत बाणी श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से मुझे आरंभ करी जो सत्र को तार प्रथम अध्याय सरी द्वितीय अध्याय मझिरे थिला। तापर आम सत्संग विभिन्न पॉलिटिकल जिनिस पलि जाइए से सबू चलो किंतु पुणी आउ थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ मुख निःसृत बाणी श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से आज्ञा। हाँ याडू साडू जिनिस नुहे केवल मौलिक रूप से जहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मुख निःसृत बाणी रही पुणी आरंभ करुच्ची आज्ञा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 आम रही जाइए। 21 नंबर श्लोक सांख्य जोगरे आम रही जाइए। मोर आशा और विश्वास जे आपण मैंने समस्ते निजर जीवन को चरितार्थ कृतार्थ करुवे आ जीवन में ए महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण मुख निःसृत बाणी को जीवन में लगौथे बोली मोर आशा और विश्वास। पुणी आउ थे सत्र आरंभ करवा पुणी चलवा आउ थे सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 आम रखी आज आरंभ करवा सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 रु आपण मैंने समस्ते या जीवन में लगातु। आउ सब महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना रे मोर जो 4.5 कोटी ओडिया अच्छा समस्त जगतवासी को आशीर्वाद प्रदान करंतु। आ ये गीतार ज्ञान समस्ते बुझंतु आज्ञा। कहीं जदि जड़े गीता बुझुना ताने से जीवन में किसी बुझुना कहीं कह जाए जे जीवन में जदि किसी ज्ञान अच्छी ज्ञान आहरण करार अच्छी सी हूँ गीता। आ जीवन में जदि किसी तुम दुनिया देखुच एमती जिनस कौन अच्छी सी गीतार निश्चित भाव थी। आ दुनिया जदि एमती जिनस कौन ना सी ताले गीतार न माने गीता ही सब किसी, गीता ही आरंभ गीता ही शेष। ज्ञानी जी ज्ञान आहरण करने चाहूँ जीवन बंचापी चाहूँ जे ऊपर को जावाई चाहूँ तापाई तो भागवत। तो आज आम आरंभ करवा सांख्य योग आम आरंभ हो आज्ञा। आम सांख्य योग पहुँची सारे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। आहा हा हा महाप्रभु जो एमती कहते केड़ा सुंदर लगुव महाप्रभु श्री जगन्नाथ जो भगवान श्रीकृष्ण जो अर्जुन को कहते आज्ञा। कहते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। सी गाँव मैंने गीत गाइला भाया लगुव तेणुक सी तेणुक गीता बोली कहुई आज्ञा। यार अर्थ भी बुझी यार अर्थ कौन आप बुझंतु। यार अर्थ होया जे जड़े जीवात्मा जड़े जीव जड़े मनुष्य जेपरी एमती ए कपड़ा को पिंधिची जदि ए कपड़ा पुराणा हो जाए पिंधिबार योग्य न रहे किंबा चिरी जाए किंबा ताकू पसंद न हुए तेबे सीए ए कपड़ा को फोपाड़ी दे परित्याग करी नुआ एक कपड़ा शरीर रे धारण करी निए। ठीक से हीपरी अर्जुन दुख कहीं करुचु। ए आत्मा ए जीवात्मा कौन करे ना ए शरीर हूँ कपड़ा। ए शरीर जदि पुराणा हो जाए वृद्ध हो जाए अदरकारी हो जाए किंबा पिंधिबार योग्य न हुए किंबा इच्छा न हुए ताकू पिंधियापाई इच्छा अर्थात आज्ञा आत्महत्या कह डिटेल कह विषय पूरा डिटेल कह कि पिंधिबार इच्छा न हुए थे या परित्याग कर दिए। आ परित्याग करथिबा क्षण ही ताकू गोटे नुआ शरीर प्राप्त हो जाए आज्ञा। से शरीर हूँ कपड़ा तेणुक जमी कपड़ा चेंज कर तुम अर्जुन तू जमी कपड़ा चेंज करुचु सेमिति ये जीवात्मा ए आत्मा शरीर को चेंज करे बारंबार बारंबार से बिना शरीर रही पारिबनी
ବିନା ଶରୀରରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବାତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି, କେବଳ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଯେମିତି ଭାଷାଂଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷାକ, ଜୀର୍ଣ୍ଣାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ, ଯଥା ମାନେ ଯେପରି, ଆଉ ବିହାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ କରି, ନବାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଗୃହାଣୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନରହ ମାନେ ମାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଦେଖାଯାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ, ତଥା ମାନେ ସେହିପରି, ଶରୀରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରମାନ, ବିହାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ କରି, ଜୀର୍ଣ୍ଣାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଅନ୍ୟାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ, ସଂଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନବାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ, ଆଉ ଦେହି ମାନେ ଶରୀର, ଯେ ଶରୀର ଧାରଣକାରୀ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରାତନ ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରାତନ ଓ ଅଦରକାରୀ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଦୁଃଖ କରନା। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଯେ ତୋର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପିତାମା ଭୀଷ୍ମ ମରିଯିବେ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଦୁଃଖ କରନା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମରିବେନି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମରିବ। ତୁ ତାକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବୁନି କେବେ ବି। ଆତ୍ମା କେବେ ମରେନି। ୟା ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛେ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 22। ଯେ କପଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତୁଳନା କରିଦେଲେ। ଶରୀର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା, ଯେ ଶରୀର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଛୁଆବେଳେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛୋଟ ଦେଖାଉଥିଲା, ତାପରେ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଏହି ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେମିତି ବି ଆଜ୍ଞା 7 ବର୍ଷରେ, ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଶରୀରର ସବୁ ଟିସ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ମାନେ ଶରୀର ମାନେ ଫୁଲ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ତରୁଣରୁ ପୁଣି ଯୁବକ ଆସିବ, ଯୁବକରୁ ପୁଣି ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ପ୍ରୌଢ଼ରୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ବୃଦ୍ଧ ପରେ ପୁଣି ମରିଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ନେଇପାରେ, ପୁଣି ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ କ୍ଲିଅର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ କର ନା। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଭିତରକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଶରୀର ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଯଦି ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଏ, ହଁ, ଅଦରକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତାର ହଠାତ୍ ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା, ବୟସ କେତେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା। ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଦେହ, ଶରୀର ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଜୀବାତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ଶରୀର। କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫଟୋଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବିନି, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, କେତେ ବର୍ଷର? 7-8 ମାସର ହେବ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଛାଡ଼ିଲା? 7-8 ମାସର ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଆଟି। ତା ଛାତିରେ ବହୁତ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଗରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁନି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା, ସିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଥିଲା, 6 ମାସର 7 ମାସର ଥିଲା, ମରିଗଲା। এইটা ভগবান কହୁଛନ୍ତି যে কেবল পুରୁଣା ହେଇଗଲେ ନୁହଁ, ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଦେହ ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିଲା, ଦେହ ଆଉ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ସେ କାମ କରିପାରୁନି, ପରଫର୍ମ କରିପାରୁନି ଦେହ, ତାର ଦେହର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ସେ କାମ କରିପାରୁନି, ଭିତର ଜିନିଷ ହଉ ବାହାର ଜିନିଷ ହଉ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବୃଦ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କଥା କହିଲି, ତାହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ, ଯେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ, ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି କହିଛି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ, କାରଣ ସତ କଥାଟି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିସାବରେ, ଶିବ ପୁରାଣ ହିସାବରେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଟେନସନ୍ ପଳେଇବ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଅସଲି ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଯିବ। ହଁ, ତେଣୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ତାର ଦେହ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କଲା ପରେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗେ ଡେରି ହେବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନେ ଶରୀର ପାଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାଣି ନରୋପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଆହା ଗୀତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 22। ଯେ ଖାଲି କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ, କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତୁ? ଆମେ ବେକାରରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ବେକାରରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଜର ସଖା ସହୋଦର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କିଏ ଏଇଠି ମରିଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କୋକେଇରେ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି, କୋକେଇ କୁହନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଥି। କୋକେଇରେ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମାଟି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିବ, ସେଇ ଜୀବାତ୍ମାଟି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିବ ଚେତନା ହିସାବରେ। ଆଉ ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବିଜୟ କାହାଳି ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଳୁହୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥି ତାଙ୍କ ନିଆ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆହେବ। ଏଠି ଆମର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଚାଲିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ସଦଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯଦି ମାଆଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ଆତ୍ମାଟି ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଏମିତି ହସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ନାଟକ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନାଟକ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିଯିବେ ସେଇଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବେ। ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାର ବେସ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜ୍ଞାନର ବେସ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଚାଲିବେ ଯଦି କେବେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ନ ମାନିବେ, କେବଳ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଚାଲିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବେସ୍ ହିଁ ଭୁଲ ନା। ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗତି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆପଣ ଯିବେ ଭୁଲ ହିଁ ହେବ ନା। ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦ ନା। କାନ୍ଦିବାର କିଛି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ମରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23ରେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋରି ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ସେଇଦିନ ତା ମାନେ ଗୀତା। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନମ୍ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କଥା ହେବା ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୀତାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏ ଥିଓରି, ୟାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୋର ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିବାହ କରୁଛି ସିଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ପ୍ରତି ଲୋଲୁପୀ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମାତା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପାଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ମାତା, ମୋ ସମବୟସ୍କା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଣେ ନାରୀ ବି ସିଏ ମାତା, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ସିଏ ମାତା। ତ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଭୌତିକ ଜଗତ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିବେ? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମାନିକି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଶରୀର ମାନି ନେଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା? रिश्ते। इसका आम हिंदी में कहता रिश्ते, हमारे हिंदी में उसे कहते हैं रिश्ते। संपर्क जोड़ी हो, जेहेतु संपर्क जोड़ी हो, तार दुख हेल्ले आपको दुख लगे, तार कष्ट हेल्ले आपको दुख लगे, सी खुशी आप खुशी हे ना आज्ञा। केवल जगन्नाथ सहित आसक्ति रखु, प्रेम समस्त सहित करूँ, समभावना रखु, जमी भगवान रखती ईश्वर उदयम सर्वभूतानां गीतार कहे आगु भगवान सेमती रखु। किंतु 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 आसक्ति केवल कृष्ण पाखरे, आ भल पाइबा समस्त पाखे, किंतु यदि कांदे हसबे किसी भावर आदान प्रदान करेंगे केवल कृष्ण, केवल जगन्नाथ पाखे। ये हूँ भक्तिर नीति, ये हूँ भक्तिर ज्ञान। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।